వెంకటేశ హరి హరి గోవింద సప్తగిరులపై వెలసిన స్వామి హరి హరి గోవింద ఓ స్వామి హరి హరి గోవింద హరి హరి గోవింద సప్తగిరులపై వెలసిన స్వామి హరి హరి గోవింద ఓ స్వామి హరి హరి గోవింద దేవకి నందన వసుదేవ బాల హరి హరి గోవింద శంకుచక్ర పీతాంబరిధారి హరి హరి గోవింద హరి గోవింద తిరుమల వాస శ్రీ వెంకటేశ హరి హరి గోవింద సప్తగిరులపై వెలసిన స్వామి హరి హరి గోవింద ఎన్నో 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 సంతోషాలే ఎన్నో ఎదురై వస్తూ ఉంటే ఎదలో సంబరమే ఎన్నో 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 ఉల్లాసాలే ఎన్నో ఉయ్యాలు పేస్తుంటే అంది అంబరమే మనసంతా తుళ్ళేను ప్రతి క్షణము హాయిగా ఈ నవ్వుల పువ్వుల జల్లుల్లోనా గుండెల్లో ఉత్సాహం ఉప్పొంగే ఇంతగా ఈ ఆటల పాటల ఆనందాన హ్యాపీ 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 ఫ్యామిలీ 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 ఎన్నో 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 సంతోషాలే ఎన్నో ఎదురై వస్తూ ఉంటే ఎదలో సంబరమే అనురాగం అభిమానం ఆప్యాయతలన్నీ ఒక చోటే కలిసి మెలిసి సందల్లే చేసేనా చిలిపితనం చెలిమి గుణం చిరు జగడాలన్నీ కనులెదుటే గంతులు వేసి ఇలిగింతలు పెట్టేనా సరదా దసరా రోజు జరిగే బృందావనమిదిలే జరిగే రాదు ఏ దిగులు అవునా అలుపు సొలుపు ఎప్పుడు ఎరుగని అల్లరి చిందులిదే అలకే లేదంట ఎవ్వరిలోనా హ్యాపీ 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 ఫ్యామిలీ 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 ఎన్నో 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 సంతోషాలే ఎన్నో ఎదురై వస్తూ ఉంటే ఎదలో సంబరమే
దీవిస్తారేమో. ఇలపైనే స్వర్గం లాంటి ఈ ఇల్లే చూశాక శతమానం భవతంటూ దీవిస్తారేమో. ఈ అనుబంధాలే సాక్ష్యం తడి కంటికి సెలవిక. అమ్మా నాన్నను మరిపిస్తారే ఈ అయినోళ్ళంతా. ఇంతకు మించిన వరముండదు అంతా. జన్మకు సరిపడు ప్రేమను పంచే వాళ్ళే చుట్టూతా. ప్రాణం ఇంకేమీ కోరదు అంతా.
श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः तिरुकल्याण महोत्सवं कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्तु अनुगृह्णन्तु भवन्तः योग्यता सिद्धिरस्तु सकल कल्याणं भाजनं यत्तजायते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलो भगवान् मङ्गलायतनारेः देवरस्यामोहयस्तोजनार्दनः अपरामदारं सर्वतमतदारं श्रीरामं भोजो भोजो नमाम्यहं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः श्री श्रीनिवासब्रह्मणे नमः सुदर्शनपाञ्चजन्याय नमः नमः अर्धदेवनिष्ठाभ्यां नमः चण्डालद्वारपालकेभ्यो नमः केशवमूर्तिभ्यो नमः श्रीरामचन्द्राय नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः नमस्कारं कुर्यात् आयुष्मानस्तं प्रक्षाल्य वाजा माधुसूदनाय नमः ओम विक्रमाय नमः ओम बाबाय नमः ओम दामोदराय नमः हरये नमः दक्षिणे दिग्भागे श्रीरङ्गस्योत्तरे दिक्प्रदेशे कृष्णा गोदावरीयोर्मध्यदेशे समस्त देवता भगवद्भागवताचार्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानव्यावहारिकदान्तरमानेन प्रभवादिशिष्टमुत्राणां मध्ये श्रीक्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतो माघमासे शुभे कृष्णपक्षे तृतीयपरिचतुभ्यां शुभदितो वासनावासनस्तु शुभवासरे स्थिरवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकरणे मङ्गलविशेषविशिष्टायां स्यां शुभदितो अस्य श्री भगवदेवोत्तमस्य श्रीमद्गणान्तगौरवहानुवाचकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बनः जगत्क्षणार्थं लीलयावदेवस्य श्री श्रीदेवी भूदेवी समेत श्री वेंकटेश्वर स्वामिनः कृपया श्रीमद् श्रीमदः गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य पाकशिलगोत्रोद्भवस्य पाकशेनगोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य राजकोट श्रीनिवासराव नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य ममता नाम्न्याः पुत्रस्य कनिष्का नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य मानसा नाम्न्याः विवान् नामधेयस्य धन्विका नाम्नी विनायक नामधेयस्य सह कुटुंबानां सबान्धवानां వచ్చేసినటువంటి బంధువులందరూ కూడా భక్తాగ్రేసులందరూ కూడా ఒకసారి మీ గోత్రాన్ని మీ పేరుని మీ పరివారం వారి పేరుని కూడా మనసులో స్మరణ చేసుకొని అందరూ కూడా చెప్పేటటువంటి సంకల్పాన్ని అందరూ చెప్పండి పురుషార్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ అర్థం మనో అభిలషిత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామినః కళ్యాణ
ब्रह्मोत्सवम् मम आचार्य श्रीहस्तेन पीतये प्रविश्रवन्तु नः। श्रीं विजयार्घ्यरविजयमाचर्गन्नाभिप्रकाराय पाचरविजयमाचरं सरस्वत्यापचरपुण्यात्मन्यात्यात्मनिर्मादिस्नानीयं शान्त्ये शुद्धोरविजयर्मः शुद्धोक्तमेन पूर्या शोषदाः प्लावनादिविभूत्या ॐ विरजानद्यै नमः। गजमेलम् ॐ विन्दरेकाक्षं सभाभ्याभ्यन्तरश्रुतेः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः। विश्वक्सेनध्यानं कुर्यात्। श्रीमान् सूत्रवतेन त्वमाश्रये प्रदोवन्दे विश्वक्सेनान्यं प्रियोऽस्मान् वेष्टेन्द्रवदकृष्णः पुष्पैश्च प्रेमणे नमः। रुद्रवत्यासमेताय नमः। ईशाय नमः। बालकाय नमः। अनंताय नमः। अनंताय नमः। सर्वशिवाय नमः। ओम सुब्रवाय श्रीवराय नमः। सुब्रवाय श्रीविश्वक्सेनाय नमः। पुष्पाक्षराणि समर्पयामि सुपरिमल धूपमाग्रापयामि। मध्ये मध्ये वाणी मंत्र पुष्प दक्षिणा कर्पूर अभिज्ञमस्तु अनुगृह्णन्तु भवन्तः। विश्वक्षेत्र प्रसाद सिद्धिद्वारा श्री श्रीनिवास स्वामी हाजर कल्याण महोत्सव निर्विघ्नता सिद्धिरस्तु। भूमिर्भूमितमन्त्रे भूमि सम्प्रोक्ष्य उपस्थे देवेभ्यदिवेज्ञमन्नारमन्नाध्यायादरे गोपेण
आपोन्मुखमन्त्रेण पञ्चचूर्ण अलङ्कृत्य त्वं जीवसे दीर्घायुत्वाय वक्तसे स्वाहुवाकेन स्वाहे वन्दवदनो वसन्तशरद्वर्षात्रिविदन्तो अस्तु तेषां गर्भास्तीर्या धर्मनादा धर्मनादिङ्कये धर्मराजे धर्मतत्र रमणाराज धर्मना सर्वात्मनिः संक्षिप्य आचक्राय हृदयाय नमः भुजक्राय सरसे स्वाहा सुचक्राय शिकाय सूर्यचक्राय नवजाय ज्वालाचक्राय नेत्राभ्यां वशुनो महासुदर्शन चक्राय अस्त्राय मद सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः स्वर्गं समर्पयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः पावयो पाद्यं समर्पयामि सुदर्शनाय नमः मुखे आचमनं समर्पयामि अवतारेण स्नानं समर्पयामि श्रीमते सुदर्शनाय स्नानान्तरं शुद्धासनं समर्पयामि श्रीमते सुदर्शनाय नमः समर्पयामि श्रीमते सुदर्शनाय समर्पयामि श्रीमते सुदर्शनाय नमः समर्पयामि श्रीमते सुदर्शनाय नमः चन्दनं समर्पयामि श्रीमते सुदर्शनाय नमः कुङ्कुमादिदेवं समर्पयामि श्रीमते सुदर्शनाय नमः पूजयामि सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः शिवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णुवे नमः नरसिंहाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः अर्पणाय नमः ओम आचक्राय नमः ओम भुजंगाय नमः ओम भुजंगाय नमः ओम सूर्यचक्राय नमः ओम ज्वालाचक्राय नमः त्रैलोक्यमोहनचक्राय नमः सूर्यचक्राय नमः नारायण पर्वतं शुक्लालोकयामि धूपमानरायाय चक्राय नमः दासराय धीमहि दीपं दर्शयामि चक्राय नमः दासराय धीमहि मंत्रपुष्पदर्शनानुदानमयामि शोषयामि नारायणं करोमि ओम देवस्य प्रथमे लक्ष्मी
नयश्चक्राय विद्महे सहस्राराय धीमहि तन्नः चक्रः प्रचोदयात् ध्यानावाहनादिषोडशोपचार पूजयावाहिताद्वे सुदर्शनप्रियता स्वामिनः मनस्समाधीयता समयतो स्वाहा अखिल वर्गपरिचुरार्धस्वात्मानं स्वयमेव प्रेतं कालजपत्रमते भगवान पवित्र वासुदेव पवित्र राघव पवित्र पादवसं पवित्र पुण्य भवद्वे प्रमत्यामस्ते जनाय भूमहे वासुदेवाय देवाय प्रचोदयात् एकपदे द्विपदे चतुष्पदस्य नहि मध्यस्य परमात्मा ओम देवाय सर्वे 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 भगवान देवाय रस्तो देवाय शंकर वासुदेव वासुदेव मा जयदात् दक्षिणस्यान्ति मा जयदात् प्रतीचान्ति प्रद्युम्नो मा जयदात् प्रतीचान्ति खड्गो मा जयदात् ऊर्ध्वायान्ति जगदादनो महापुरुषो मा जयदात् इति एतेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यः नाना गोत्रेभ्यः नाना नामभ्यः स्वस्ति पुण्याः वासना मंत्र जप दक्षिणां मम मनसि उत्साहः अपरिमित हिरण्यं तुभ्यं संप्रददे नमः।
तस्याजं प्रयोगः उत्सवदिनादारभ्य श्री श्रीनिवास परमानंदः श्री श्रीनिवास परमागतिर्नः वेंकटाद्रि संस्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटाद्रि संस्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो अभूतो भविष्यति अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकुడు ఆత్మత్రాణ పరాయణుడు పరబ్రహ్మ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపుడు వెంకట విభుడు ఏడు ముండలరాయుడు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు ఆ స్వామి వారి యొక్క నిండైన కళ్యాణ మహోత్సవము వెంకటేశ్వర తిరు కళ్యాణ మహోత్సవం అనగా వివాహ మహోత్సవము. కళ్యాణ మహోత్సవం అంటే వివాహం అని కాదని మంగళప్రదమైనటువంటి కార్యాన్ని దేనినైనా సరే కళ్యాణము అంటారు. అటువంటి మహత్తర కళ్యాణము చేసినా చేయించుకున్నా చూసినా కూడా ఎన్నో జన్మల పుణ్య ఫలితం. అటువంటి స్వామివారి కళ్యాణోత్సవంలో ముందుగా విశ్వక్సేన ఆరాధన కార్యక్రమాలు జరిగాయి. విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖ చక్ర గదాధరం ఆసీనం తర్జనీ హస్తం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే. ఈ యొక్క విశ్వక్సేన భగవానుడు విష్ణువు యొక్క సేనాధిపతి. ఎలాగైతే మన ఇళ్లలో ఏవైనా శుభ కార్యక్రమాలు చేసుకునే ముందు, వివాహాది శుభ కార్యక్రమాలు చేసుకునే ముందు గణపతి పూజ ఎలాగైతే చేస్తామో అదేవిధంగా శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో పాంచరాత్ర ఆగమ శాస్త్రంలో ఈ యొక్క ఏవైనా పూజా కార్యక్రమాలు జరిగినప్పుడు అందులో మొట్టమొదటిగా విశ్వక్సేన పూజా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. కైలాసానికి గణాధిపతి గణపతి, అదేవిధంగా వైకుంఠానికి గణాధిపతి విశ్వక్సేన భగవానుడు. వీరిద్దరు పేర్లు వేరైనా, వీరిద్దరు రూపాలు వేరైనా, వీరిద్దరు పోస్టు మాత్రం ఒకటి గణాధిపతి. స్మార్త సాంప్రదాయంలో గణపతి ఉంటారు, వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో విశ్వక్సేన భగవాను ఉంటారు. అలాంటి విశ్వక్సేన భగవానుడు ముందుగా ఇక్కడ ఆవాహనాది కార్యక్రమాలు చేసుకొని వారికి షోడశ ఉపచారాలు సమర్పించి, అంటే ఇంటికి వచ్చిన అతిథికి మనం ఎలాగైతే కాళ్ళకు నీళ్ళు చేతులకు నీళ్ళు ఇచ్చి తాగడానికి మంచినీళ్ళు, అలాగే ఏమైనా స్నాక్స్ కానీ టీ కాఫీ ఎలాగైతే ఇస్తామో అలాగే వచ్చినటువంటి విశ్వక్సేన భగవానుడికి ఉపచారాలు సమర్పించి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు కళ్యాణాలు జరుగుతున్నాయా. ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో ఎటువంటి ఆటంకాలు రాకుండా, స్టార్ట్ అయిపోతే ఆటంకాలు వచ్చేసాయి, లైట్ పోవడం లాంటివి. కాబట్టి ఇటువంటి ఆటంకాలు ఇంకా ఇప్పుడు రాకుండా, ఇంకా ముందు రాకుండా సరిగ్గా చూసుకొని, ఎందుకంటే స్వామివారి కళ్యాణంలో ఎటువంటి లోపాలు లేకుండా జరగాలని కోరుకోవడం. అలాగే స్వామి మనందరూ కూడా అనుగ్రహించి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకోవాలి అందరూ కూడా ఆశీర్వచనాలు కల్పించారు స్వామి. అటువంటి విశ్వక్సేన భగవాన్ యొక్క పూజా కార్యక్రమాలు ముందు చేస్తున్నాం. తదుపరి పుణ్యాహవాస కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. పుణ్యాహవాస కార్యక్రమం అంటే ఒక కలశంలో సముద్ర నదీ జలాలను తీసుకొని దేశం
చక్రే చనందకే నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోభిరక్షత వాసుదేవోభిరక్షత. స్వామి వారికి ద్వితీయ యజ్ఞోపవీతం స్వర్ణ యజ్ఞోపధారణ కార్యక్రమం జరుగుతుందో కూడా సేవించుకోండి. లక్ష్మీ రమణ గోవింద గోవింద రమణ గోవింద గోవింద. యజ్ఞోపవేదం పరమం పవిత్రం ప్రజాపతేయ సహజం పురస్తాద్ ఆదర్శమర్ఘ్యం ప్రతిమంచ శుద్ధం యజ్ఞోపవేదం బలమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవేద ధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తో అస్తు. సుముహూర్తకాలే సూర్యాదీనాం నవానాం గ్రహాణామత్యంతానుకూలతా ఫలసిద్ధిరస్తు తథాస్తు. ఓం శ్రీరామ కుమారదేవి లక్ష్మీ సవిభ్రమ కరెంటేనా करंट प्रॉब्लम है, आ रहा जा रहा जनरेटर की तरफ से क्या है कि బయట చూస్తాను. స్వామివారి గోత్రము అచ్యుత గోత్రము. చతుర్దశ భువనాధీశ్వరాయ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కలంక స్వరూపాయ సుర అసురార్చిత పాదపద్మయుగలాయ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ ఆత్రిత్రాణ పరాయణాయ పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపిణి. భగవంతుడి స్వరూపాలు అంటే ముఖ్యమైన స్వరూపాలు 5 స్వరూపాలు. అవతారాలు స్వామివారు ఎన్నో తీసుకున్నారు, కానీ స్వరూపాలు మాత్రము ముఖ్యమైన స్వరూపాలు 5 స్వరూపాలు. పరస్వరూపము, వ్యూహ స్వరూపము, విభవ స్వరూపము,
అంతర్యామి స్వరూపము, అర్చావతార స్వరూపము అని 5 స్వరూపాల్లో స్వామి వేయించేసి ఉంటాడు. దీంట్లో మొట్టమొదటి స్వరూపము పరస్వరూపము. ఈ పరస్వరూపం ఎక్కడ ఉంటుందయా అంటే చతుర్దశ భవానాధీశ్వరాయ అంటే 14 లోకాల పైన ఉన్నటువంటి పరలోకంలో నిరాకార స్వరూపముగా స్వామి వేయించేసి ఉంటాడు. మరి ఆ స్వరూపం ఎందుకంటే ఎవరైతే జీవుడు స్వామి నామాన్ని స్మరిస్తూ దేహాన్ని చాలిస్తాడో ఆ జీవుడికి పుణ్యలోకాలు ప్రసాదించి శాశ్వతంగా తన చింతనే ఉంచుకోవడానికి మోక్షాన్ని కల్పించే నారాయణుడే మోక్ష నారాయణుడిగా అక్కడ స్వామి వేయించేసి ఉంటాడు, మోక్షాన్ని ఇవ్వడానికి. దాని తర్వాత వచ్చేటువంటి స్వరూపమే వ్యూహ స్వరూపము. ఈ వ్యూహ స్వరూపము వైకుంఠంలో పాలకడలలో శేషపాన్పు పైన లక్ష్మీదేవితో కూడుకొని ఉన్నటువంటి నారాయణ స్వరూపమే లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపము. దాన్ని వ్యూహ స్వరూపం అంటారు. మరి వ్యూహ స్వరూపం ఎందుకంటే దేవతలకు, ఋషులకు, మునులకు ఏమైనా ఆపదలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని కాపాడడానికి స్వామి అక్కడ వేయించేసి ఉంటాడంట వైకుంఠంలో. వైకుంఠ నారాయణుడిగా మోక్ష నారాయణుడు అయిపోయారు వైకుంఠ నారాయణుడు. అదేవిధంగా దాని తర్వాత వచ్చినటువంటి స్వరూపమే విభవ స్వరూపము. ఈ విభవ స్వరూపం ఏంటయ్యా అంటే మత్స్య కూర్మ వరాహ నారసింహ వామన భార్గవ రాఘవ ఏవైతే స్వామివారు జీవకోటికి ప్రాణికోటికి ఆపదలు వచ్చినప్పుడు, మనలాంటి వారికి ఆపదలు వచ్చినప్పుడు మనల్ని రక్షించడానికి ఏవైతే భగవంతుడు అవతారాలు ఎత్తారో అన్నీ కూడా విభవ స్వరూపాలు అంటారు. పరస్వరూపము, వ్యూహ స్వరూపము, విభవ స్వరూపము. దీని తర్వాత వచ్చేటువంటి స్వరూపమే అంతర్యామి స్వరూపము. ఈ అంతర్యామి స్వరూపము ప్రతి జీవిలో అంతర్యామి స్వరూపముగా అంతరాత్మలో భగవంతుడు వేయించేసి ఉంటాడు అంతర్యామి స్వరూపముగా. ఈ స్వరూపము ఉందని మనందరం కూడా తెలుసు, అందరికీ తెలుసు మన అంతరాత్మలో భగవంతుడు ఉంటానని. కానీ దాన్ని చూసేది ఎలాగా, దాన్ని తెలుసుకోవడం ఎలాగా? తెలుసుకోవాలంటే ఒక రూపాన్ని మనం చూడాలి. మరి ఎలాగా అంటే స్వామిని అర్చించుకోవడానికి వీలుగా మన కనులతో స్వామి రూపాన్ని చూసుకోవడానికి, మన చేతులతో స్వామిని పూజించుకోవడానికి, అర్చించుకోవడానికి వీలుగా వచ్చేటువంటి స్వరూపమే ఈ అర్చావతార స్వరూపము. అంటే పూజ చేసుకోవడానికి వీలుగా, అర్చించుకోవడానికి వీలుగా ఉన్నటువంటి స్వరూపాలన్నింటినీ కూడా అర్చావతార స్వరూపాలు అంటారు. మరి అన్ని 5 స్వరూపాల్లో ముఖ్యమైన స్వరూపం ఏంటయ్యా అంటే మొదటి స్వరూపము పరస్వరూపము. ఈ పరస్వరూపం ఎప్పుడూ మోక్షాన్ని దొరికిన తర్వాత స్వామి దర్శనం కలుగుతుంది, మనకి చాలా దూరము. వ్యూహ స్వరూపం అనుకోండి, దేవతలకు ఋషులకు అందుబాటులో ఉండే స్వరూపము, మనకి అది కూడా దూరమే. విభవ స్వరూపాన్ని అనుకోండి, మన పూర్వీకులను జీవనం ఉత్తరించడానికి స్వామి అవతారాలు ఎత్తారు, అది కూడా చాలించారు, అది కూడా మనకు చాలా దూరమే. అర్చావతార స్వరూపం అనుకోండి, ఒక క్షేత్రానికి వెళ్తే, తిరుమల లాంటి క్షేత్రానికి వెళ్తే అక్కడికి పరిమితము, కొన్ని లక్షలాది జనులకు స్వామిని అనుగ్రహించి అక్కడ వేయించేసి ఉంటాడు భక్తులందరి కోసము. మన కాలనీలో ఒక దేవాలయం ఉందనుకోండి, ఆ దేవాలయం వరకే స్వామి పరిమితం అవుతాడు. మన ఇళ్లలో ఫోటోల రూపంలో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలు అనుకోండి, అది ఇంట్లో అంతవరకే ఉంటుంది. కానీ మనెంబడే 24 గంటలు మనం కాపాడుకుంటూ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మన ఎంబడి వచ్చి మంచికి చెడుకి అన్నిటికీ మనం ఎంబడి ఉండే స్వరూపం ఏంటయ్యా అంటే అంతర్యామి స్వరూపము. ఈ అంతర్యామి స్వరూపాన్ని తెలుసుకోకుండా ఇలాంటి అర్చావతార స్వరూపాల వెనక పరిగెత్తి వారి దర్శనాలకై వేచి ఉండి గంటలు గంటలు నిల్చడి, ఇప్పుడు అందరూ కూడా మహాకుంభమేళానికి పరిగెడుతున్నారు. అందరూ కూడా ఏదో పుణ్యస్నానాలు చేస్తే మనం చేసిన పాపాలను తొలగిపోతాయని నీ అంతరాత్మలోనే భగవంతుడు పెట్టుకొని వారికి తెలిసేలా నువ్వు మంచి పనులు చెడు పనులు చేస్తూ మళ్ళీ పుణ్యస్నానాలకని, పుణ్యలోకాలకని, పుణ్యదర్శనాలకని మనం వెళ్తూ ఉంటాం. ముందుగా ఈ అంతర్యామి స్వరూపంలో ఉన్న భగవంతుని తెలుసుకోవాలి, నమ్మాలి. మన ఎంబడి మనకి ఖచ్చితంగా
మన వెంబడే భగవంతుడు ఉంటాడని నమ్మకంతో నమ్మాలి. అలా నమ్మాలి అంటే ఆ స్వామిని తెలుసుకోవాలి. ఎలా తెలుసుకోవాలి స్వామిని? మరి ఆంజనేయ స్వామి గుడ్డ చీల్చుకొని రాముడు చూసినట్టుగా మనం చూసుకుంటూ ఉంటామా? డైరెక్ట్గా మోక్ష నారాయణుడికి ఫస్ట్ చెప్పినటువంటి నారాయణుడికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. మరి ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే గురువు ముఖం ద్వారా ఒక మంత్రాన్ని, గణపతి మొదలుకొని ఏదైనా ఇష్టదేవత మంత్రాన్ని గురువు ముఖం ద్వారా నేర్చుకొని ఆ నామాన్ని మనకి ఇచ్చినటువంటి 24 గంటల్లో స్వామి మనకి ఇచ్చినటువంటి 24 గంటలు కనీసం 5 నిమిషాల పాటుగా వారి కోసం కేటాయించి ఉదయాన్నే లేచి శుభ్రంగా స్నానాది కార్యక్రమాలు చేసుకొని ఒక శుభ్రమైనటువంటి ప్రదేశంలో కూర్చొని శుభ్రమైన వస్త్రాలు కట్టుకొని ఏదో జపానికి కూర్చున్నట్టుగా కమండలాలు త్రిశూలాలు పట్టుకొని కూర్చోవాల్సిన అవసరం లేదండి. ప్రశాంతమైన వాతావరణం క్రియేట్ చేసుకోవాలి మనమే. ఎటువంటి వాతావరణం ఉండదు అంటే మన మనసులు, మన శరీరము, మన ఆలోచనలు ప్రశాంతంగా ఉంటే పరిసరాలన్నీ కూడా ప్రశాంతంగా ఉండిపోతాయండి. అలాంటి ప్రశాంతమైన ఆలోచనలతో, ప్రశాంతమైన మనసుతో స్వామివారి నామాన్ని మనసులో 5 నిమిషాల పాటుగా స్మరణ చేసుకుంటే, మీరు అలా చేసుకొని ఇంట్లోంచి బయలుదేరినప్పుడు మనం వెళ్ళే పని మంచి జరుగుతుందా చెడు జరుగుతుందా మనకే తెలిసిపోతుంది. దాన్ని ఇంగ్లీష్లో 6th సెన్స్ ఓపెన్ అవ్వడం అంటారు.